बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। लखां करोड़ां दरूद सोने कमली वाले आका हजरत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दी आल ते आप दे साहबा ते। मेरा नाम जी डॉक्टर गज़नफर बुखारी है, पंजाब पाकिस्तान तो। तुसीं देख रहे हो PhD पंजाबी स्टूडियो का प्रोग्राम ऑफलाइन बैठक। शख्स तो शख्सियत बनने लई बहुत मेहनत चाहिए। जो शख्सियत कसीरुल जहती होवे, फारसी का एक शब्द है कसीरुल जहती, उस शख्सियत के कई पक्ष हों। वो उस्ताद बहुत अच्छे हों, प्रोफेसर हों यूनिवर्सिटी, वो बहुत अच्छे स्क्रीन राइटर हों, बहुत अच्छे नाटककार हों, सब तो बढ़ के बहुत खूबसूरत इंसान हों। फिर इन्होंने जो इकट्ठा कर दिया जाए तो वो डॉक्टर पाले भविंदर जी बनते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम। अस तुहानू जिया नू कहने आ PhD पंजाबी दे स्टूडियो। गज़नफर भाईजान, मैं तुहाडा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं मैनूं अपने हमसायां दे बिल्कुल रूबरू होण दा मौका दे रहे जे। मेरे ना बजुर्ग जिहड़े सन वंड वेले उधरों आए सन मुल्तान तो मेरी खास सांझ है। मलके खान सारे पंजाबियां दी सांझ है, पर मेरी भी एक खानदानी सांझ है कि साडे बजुर्ग जिहड़े सी ओह उधरों आए सन मुल्तान मियांवाली जिले दे विचों। सो अक्सर उन्हां कोलों गल्लां सुणदा रहा। मैं आप भी उत्थे हो चुकिया ते मैनूं बड़ा चंगा लग रहा है कि तुसीं मैनूं अपने लोकां दे रूबरू करवा रहे जी। डॉक्टर साहब तुहाडी मुहब्बत है ते तुसीं इस ये तुहाडी अख दी खूबसूरती है, तुहाडे दिल दी खूबसूरती है जो तुसीं इन्नी मुहब्बत भरे लफ्ज़ कह रहे जी। डॉक्टर साहब तुसीं तुहाडा परिवार जिवें तुसीं दस रहे जी, मैं भी पढ़िया वे क्योंकि तुसीं ते पूरी महान शख्सियत इंटरनेशनली जगत पद्धर दी। तुहाडा मुल्तान उदों तुहाडा परिवार मुल्तान तो गया, मियांवाली तो गया, उत्थे बैठ के किदां दा सोचदे जे इस पंजाब बारे? ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਜੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਖਲਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦਮੋਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੇਗਾਨੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਦੀਹਾ ਗੌਹਰ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਆਂਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ डॉक्टर साहब ये मोहब्बत है, पंजाबियां दिल पंजाबियां दे नाल धड़कदे ने। साडी मां बोली है कि मां बोली दी दो लिपियां ने, दो लिबास ने, शाहमुखी गुरमुखी जी। ते बहुत खूबसूरत जी तुसां ने गल कीती कि अच्छा जी तुसीं ये दुआ है कि तुसीं जदों आओ ते अपना घर देखो मियांवाली साडे नूं, तुहानूं जी आयां नूं असीं कहांगे जी, बहुत खुशी होवेगी तुसीं तशरीफ लैके आओ। अच्छा डॉक्टर साहब तुसीं नाटक ते एनसाइक्लोपीडिया हो। मैं जदों मैं PhD हीर दमुदर दास दे उत्ते ही तुसीं दमुदर दा नाम ले रहे सी, नाल मेरे जो उस्ताद ने डॉक्टर सादत अली साकिब साहब, उन्होंने नाटक उत्ते PhD पंजाब यूनिवर्सिटी च कर। अच्छा जो गल हुंदी सी उस पासे नाटक दी, वो भाग गुरशरण सिंह जी का तुहाडा नाम लैंदे सी। उदों तो मेरे दिल सी मैं डॉक्टर साहब नाल कोई जरूर गल करनी। मैं इससे पूछांगा, तुसां ने एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नाल गल के एक एनसाइक्लोपीडिया बनाया, तो तुसीं आपो भी तुहाडी जात एक एनसाइक्लोपीडिया है। तुसां जो तुहाडे कोल सी तुसां ओनूं किताबी शक्ल च लै आंदा, अखां दा बाना पवा दित्ता, उस बारे कुछ दसो, उस एनसाइक्लोपीडिया बारे किन्ने को तुसां दे नाटक लैके आए, वो किदां मतलब मन च ख्याल आया तुहानूं वो करन दा? भाईजान कि मैं 2003-04 ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ DM ਕਾਲਜ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ PhD ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ 2003-04 ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ 150 ਨਾਟਕ ਹੋਏਗਾ, 200 ਹੋਏਗਾ, 300 ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1909 ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1500 ਨਾਟਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਔਰ 1200 ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ PhD ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਸੀ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 1872 ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾਟਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਟਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, 1100 ਡਰਾਮੇ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਜ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾਲ PhD ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਜੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗਲਿਨਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਚਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਝੇਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਅਦਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੇ, ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸ਼ਗੀਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਵਰ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਗਜਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਚਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਫਿਲਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਟਕ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਚਨਚੇਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਚਨਚੇਤੇ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਫਿਲਮ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਲਈ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਟਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 5-4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਟੂਪਿਡ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। 15 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕੂਰਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੁਗਾੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਟ ਗਿਆ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਗੁਰਮੁਖ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਟਕ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਗਜ਼ਨਫਰ ਨਾਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਹੀ ਗਜ਼ਨਫਰ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਗਜ਼ਨਫਰ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਟਕ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਜ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲੀ ਯੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼। 8 ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲੀ ਯੋਰਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟ ਫਿਲਮ ਆਰਟ ਨਾਲੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਸ ਐਂਡ ਬੰਪਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਆਡੀਓ ਪਬ ਮਾਈਕ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਊਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਐਕਟਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਐਕਟਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਸ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਫਰਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੀ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੇਨ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਰਪਾਲ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਮਾਡਲ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਪਈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡਨੈਸ ਘਟਾ ਲਓ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੋਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਪਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਈ ਚੱਲੋ। ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਰੀਟੇਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। सही, बिल्कुल। अच्छा, एक थिएटर बहुत पहले आया, फिल्म बहुत बाद से, सिनेमा बहुत बाद से है, एक थिएटर कमर्शियल नहीं हो सकिया, फिल्म किसी से कितने पहुंच गई है।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਭਾਲਦਾ। ਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਕਮੇਡੀ ਨਾਟਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਮੇਡੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਵੱਲੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਡੀਅנס ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸ਼ ਪਜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੋਈ ਦੌੜ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸਕੂਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੇ? ਸਕੂਨ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਸਤੀ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਇਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਛੇੜ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ 2-2 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਦੂ ਗਾਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਚੱਕਿਆ, ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, 2-3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, 2-3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਨ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ, 100 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੈਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁੜਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁੜਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁੜਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੁੜਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ,
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਲੱਭਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀਪਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸਲੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਾ ਨਾ ਚੱਕਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਦੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋ? ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਜਰਮਨ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਗੇ ਥੋੜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਇੱਕ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਣੇ ਏਡੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਇੱਧਰ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ, ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਮੂਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਕਸਰ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬੋਲ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਫਿਲਮ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ DVD ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਭਿੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚ ਪਿਆ। ਸਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਪੀਲੂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦਾ।
ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੋ ਕੁਝ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਵਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਆਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਲਈ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ? ਬਸ ਉਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਾਰੂਕ ਐਹਸਾਨ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਊਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਹਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਬੜਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਖਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜੀ PhD ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਨੀਅਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।